सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल कणक दी, बरसात दी, किसानां दे उत्ते पई मार दी, उस ते भी वैल्यू कट वाली मार दी। केंद्र ने वैल्यू कट वाला फैसला सुनाया तो दूजे पासे मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिता कि वैल्यू कट वाला कट पंजाब सरकार अपने पल्ले तो भरेगी। यानी किसानों के लिए राहत है कि 18% वाली केंद्र ने राहत दी। वैल्यू कट वाला एक जरूर चिंता का विषय सी, पर दूजे पासे हुण साफ कर दिता गया कि तुहानूं कोई पैसा नहीं देना होएगा, वो पंजाब सरकार अपने पल्ले तो दवेगी। अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते असीं करांगे कि वाकई वैल्यू कट की वजह दे नाल किसानां नूं कोई वड्डा नुकसान होण जा रहा सी। सवाल अज इस मुद्दे उत्ते भी कि वैल्यू कट तो अगे जिवें सीएम की स्टेटमेंट आई, मुख्यमंत्री की कहते हुए नजर आए ने। सीएम जिक्र करते नजर आए कि आने वाले समय दे विच असीं मिन्नतां नहीं कर रहीआं केंद्र की सरकार दियां कि कदे आरडीएफ का पैसा, कदे कोई जीएसटी का पैसा, कोई फंड वाला पैसा, इन्हां नूं लैके असीं मिन्नतां क्यों करिए, तां साडा पैसा है। सीएम ने इत्थों तक कह दिता कि कोई गल नहीं, असीं वैल्यू कट दा पैसा दे रहे हां, पर जदों हुण साडा टाइम आएगा, चावल केंद्र की सरकार लवेगी, फिर असीं कहांगे कि वैल्यू कट दा पैसा पूरे व्याज दे नाल पंजाब नूं मोड़ो, उस तों बाद गल करांगे। सिद्धी चुनौती समझा जावे केंद्र की सरकार नूं, या दूजे पासे कि सीएम दे जहन दे विच कोई नवां प्लान है, क्योंकि इस समय एमएसपी दे उत्ते खरीद केंद्र की मदद दे नाल हो रही है पंजाब दे विच कणक ते झोने दी। जे केंद्र नहीं करता या फिर केंद्र नूं कहा जाता है कि तुसीं पहलां वैल्यू कट दा पैसा दवो, उस तो बाद खरीद करन देवांगे, तां फिर इस दे लई कि कोई नवां प्लान है? किहड़े प्लान दे उत्ते इस समय चर्चा हो रही है या किहड़े प्लान दा जिक्र इस समय सीएम दे जहन दे विच है? अज उस दे उत्ते भी गल होवेगी। खैर, वैल्यू कट का जिक्र हो रहा है, वैल्यू कट केंद्र ने लगाया है, मतलब पंजाब सरकार लगाउंदी हुई नजर आई है। शुरुआत एक रिपोर्ट दे नाल, रिपोर्ट देखो, सीएम की स्टेटमेंट नूं बहुत ध्यान नाल सुनना, उस तो बाद अज इस मुद्दे उत्ते चर्चा की शुरुआत करांगे। केंद्र सरकार ने फसलों ते वैल्यू कट लगाया तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की बांह फड़ी। किसानों का कोई भी नुकसान ना होने की गल आखी ते कहा कि पंजाब सरकार किसानों को वैल्यू कट की रकम का पूरा भुगतान करेगी। टुटे ते सुंगड़े दाने का किसानों को पूरा पैसा दिता जाएगा। सीएम ने हर मुश्किल समय में किसानों के नाल खड़े रहने का दावा भी किया। सेंटर दी बड़ियां मिन्नतां करन दी लोड़ नहीं, कट दे 21 रुपये जिहड़ा कट है, चाहे 22 का चाहे 25, जिन्ने भी कट्टे जाणगे पंजाब सरकार अपने पल्ले रखी। पंजाब सरकार सेंटर वालों लाए हुए कट दे पैसे आप देगी, साडे कोले हैगे ने। ये एवें तुहानूं खजाने दिखाए नहीं इन्होंने, कोई खजाने खाली नहीं होंदे, लोगों वास्ते तो जमी खाली नहीं होंदे। असीं पैसे देवांगे, सेंटर दी मिन्नतां नहीं असीं करनियां गल गल ते, जीएसटी दे पैसे दे दो जी, आरडीएफ दे पैसे दे दो जी। पैसे साडे ने, साथों ही मिन्नतां कराउंदे ने। हुण की है, पैसे असीं देवांगे, आउण दिओ कोई नहीं, इन्हां नूं लोड़ पऊगी कणक दी। हुण चौड़ां वेले चौड़ां की लोड़ पऊगी, उदों आउण दिओ, फिर दस्सांगे भी ब्याज समेत पहलां कट वाले दिओ, फिर गल करांगे। केंद्र की वैल्यू कट वाली शर्त का मतलब जे कणक का दाना सुंगड़दा है, काला पैंदा है जां टुटदा है तां उस ते 5 तो लेके 31 रुपए फी क्विंटल के हिसाब दे नाल कीमत विच कटौती की जाएगी। केंद्र की इस शर्त के कारण परेशान हुए किसानों ने इसका विरोध किया ते ये शर्त वापस ना लैण ते संघर्ष की चेतावनी भी दी। जो बेमौसमी बरसात ते गड़ेमारी दे नाल किसानां दी कणकां दा नुकसान होया सी, सेंटर वल्लों इत्थे टीम भेजी गई सी मुआवजा देण खातर किसानां नूं भी चैक करके वो किन्ना नुकसान होया, तां वो टीम ने जाके कहा बई दाणे दागी ने, दाणे खराब आ कणक, तां सरकार ने रेट तां वधाउणा सी अगे कणक दा, सगों कणक दे रेट विच कटौती करती। जे ये कटौती सेंटर सरकार ने वापस ना लई तां आउण वाले दिनां दे विच असीं तिक्खा संघर्ष करांगे। केंद्र की वैल्यू कट की शर्त के विरोध के अकाली दल भी नितरिया ते कहा कि पंजाब सरकार न सिर्फ ये छूट केंद्र सरकार तो लवे, सगों 100 रुपए फी क्विंटल के हिसाब के नाल बोनस की मंग भी करे। पर अफसोस है कि पंजाब दे विच जिहड़ी केंद्र सरकार वालों जिहड़ियां होर सख्त हदायतां करके साडे किसानां दी एमएसपी सीधे तौर पर 21 रुपए 25 पैसे घट करती है। तो
ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਛੋਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 100 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਬੋਨਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 31 31.5 ਰੁਪਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 300 ਸਵਾ 300 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 650 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 6 ਤੋਂ 8% ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ, 8 ਤੋਂ 10 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ 62 ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਪੈਣ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਇਆ ਵੀ 6000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇसी ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ 300 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ, ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਵੀ।
ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮਦਦ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਨਿਕਲੇ ਆਈ 700-800 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਸੀਐਮ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੁੜੱਤਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਜੋਸ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਔਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਕਰੀਬ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 MAF ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਭੱਦਰ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਦੀਦੀਓ ਦੀਦੀ, ਪਰ ਛੱਡੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ GST ਲਈ, RDF ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੂਥਪੇਸਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ RDF ਦਾ ਪੈਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 10% ਤੱਕ ਜੇ ਫਸਲ ਬਦਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 35 ਤੋਂ 80% ਫਸਲ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੱਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਰਿਆ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ BJP ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਨਾ ਜੀ ਔਰ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 60% ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, 30% ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, 10% ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CM ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ RDF ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, 17 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 14 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ CM ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਬੜਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੂਲ ਹੈਗਾ, ਫੂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਇਹ ਚੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 18% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 97 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 32,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ 1200 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੀਰੋ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰਾਸਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਨਰ ਗੱਲ ਆ। ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਛੜਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 13 ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਟੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਿਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿਕਚਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਮਲ ਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਐਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਨਫੈਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 33 ਤੋਂ 75% ਹੋਏ, 75 ਤੋਂ 100% ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ 31 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ,
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੇਮਸ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕਮਿਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਗੱਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟ 5.31 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜੈਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀਰਾਮ ਔਰ ਬਾਲਾਜੀ ਜੈਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਉਪਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਐਕਸਚੇਕਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਟ ਵਾਈ ਨਾਟ ਫੋਕਸਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਵੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੂਝ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਵੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MSP ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੰਡਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਅਸਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਬਰਿਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਟੀਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2017 ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ 12,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕੀਤੀ ਹੈ, 75% ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 33 ਤੋਂ 75% ਲਈ 6750 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਭਟਕ ਗਏ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਡੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੋ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ?
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਪਣੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਔਰ ਠੰਡਲ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਚਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਵੀ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਪਟ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਹੈ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਲੜੇ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ CC ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਔਰ 20-25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਲਿਫਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋੜੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ, ਕਣਕ ਦੀ, ਗਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ
ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੜ ਜੇ ਲਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 40 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਅਗਸਤ 2015 ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ RDF ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਫੰਡਸ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ NHM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਊਟ ਆਫ 10% ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਊਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ RDF ਦੇ ਪਾਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ 504 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਓਪਨ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਟੀਨਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਿਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਡਿਬੇਟ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਟਕਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20,000 ਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਰੀਫ 2021 ਦਾ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 2021 ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ 2021 ਦਾ ਸੌਣੀ ਦਾ 1900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 1% ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੰਡਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਠੰਡਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं? ठंडल जी ਠੰਡਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਵਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਡੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਪੈਡੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਲਿਮਟ ਆਊਗੀ, ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲੋੜ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਣਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਆ, ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 8000 ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 12000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਦਾ ਕੜਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਵੇ, ਭਾਵੇਂ 15 ਦਾ 25 ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਕਿੱਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਮ-ਖਾ ਦਾ ਬਵੰਡਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 15,000 ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸੀ ਜੀ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ कि जख्म देने वाले खुद ही शोर मचा रहे हैं, पंजाब का नुकसान करने वाले घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैनू सिर्फ एक गल दा जवाब दे दो, कटौती नहीं की? अगर मान साहब ने कहता मैं किसानां दे नाल खड़े आ, क्या गुनाह करता? ये तीनों पार्टियां केंद्र सरकार नूं ये कहण दी बजाय कि सानू पैसा दो, साडा पैसा पंजाब दा हक वापस कर दो, सिर्फ आम आदमी पार्टी मुहल्ला क्लिनिक परफॉर्मेंस ये की है? ये डिरेल कर दिया और मुहल्ला क्लिनिक 15,000 के है, वो भी नहीं देना तुसी। देखो ठंडल साहब कह गए कहते 15,000 तुसी चाहे 25,000 कह दो, कहते देना नहीं है।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ।